ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आमे समस्ते बाबांकर मधुर अमृत संतान माने निश्चित भावरे बाबांकर मधुर महावाक्य शुणिले पुणी आउ थरे ताकू भलरे विचार करिबा। बाबा आज अंतिम जन्म पवित्र रहिले आमे स्वर्गर मालिक हेबा बोली से बारंबार ये कथा कहउछन्ते। ता सहित सेई दिगरे हमको प्रवर्तउछन्ते। केते जुक्ति माध्यम रे केते विधि विधान शिखेई केमिति आगो को आमे बढ़िबा से रास्ता देखौछन्ते। बाबांकर सहयोगी हेइगले आमे तो सहयोगी हेइ जिबा। तेणु बाबांकर प्रदर्शित पथरे आमे चलिबा पई आसंतु आउ थरे टिके से विषय रे आलोचना करिबा। आज 1/8/2025 मसीहा आमे संतान माने बाबांकर बहुत प्रिय बोली बाबा कहउछन्ती। से आमको सुधारिबा पई आसीछन्ती। तांको श्रीमत आमको ही देउछन्ती। तेणु सर्वदा ईश्वरीय मत अर्थात बाबांक मतर अर्थ बुझी आमे सेई रास्ता रे चली सबुठारु श्रेष्ठ हेबा। बाबांकर मत को कहीं श्रीमत कहगला। बाबा सबुठारु श्रेष्ठ सेमिति आमे आत्मा माने श्रीमत मानिकी आमे भी श्रेष्ठ हेबा। तांको श्रीमत कौन? तांको श्रीमत रे रहिबा अर्थ विकर्म विनाश करी पवित्र रहिबा। आज बाबा बुझेइले जे विश्व रे शांतिर स्थापना केबे ओ केउ विधि रे हेबो से विषय रे आज बाबा स्पष्ट करछन्ते। समस्ते तो शांति चाहुछन्ती किंतु विश्व रे केबे शांति स्थापन हेबो से कथा केही जानि नाहंती। केवल बाबा ही जानिछन्ती। बाबा ही कहउछन्ती। बाबा कहिले महाभारत लड़ेई परे ही विश्व रे शांति विराजमान करिबो। तार विधि भी बतई देले। सेथि पई बाबांको संतान माने पूरा कर्मातीत अवस्था बा पूरा पवित्र अवस्था हेले महाभारत लड़ेई चलिबो। सेथि पई अवश्य बहुत मेहनत दरकार। तेणु सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करी बाबांकर स्मृति द्वारा संपूर्ण पवित्र रहिबाकू हेबो। तेबे जाई सृष्टिर परिवर्तन हेबो। आमे जानिचे धरंतु गोटे नाटक चलीछि। नाटकर जबनिका पड़िला पुणी गोटे नुआ जबनिका खोलिबो माने कलाकार माने प्रस्तुत रहिबे ना। सेमती सजधज होइकी रहिले सिना पुणी नाटक चलिबो। सेथि पई ए आत्मा कलाकार माने बाबांकर ज्ञान रे भूषित होई से पूरा तांकर आत्मा को सेमिति श्रृंगार करबाकू पड़िबो। सत्य जुगर कलाकार हेबा अर्थ आत्मा पूरा पवित्र सत्व प्रधान दैवी गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हेबा निहाती दरकार। तेणु वर्तमान आमको सेई लड़ेई हेबा पूर्वरु एइथिरे पूरा पक्का हेबार अछि। बाबा कहिले जे लड़ेई परे अर्थात महाविनाश परे बा महापरिवर्तन परे आउ थरे पुणी नाटक चलिबो। तेणु आमर केबे हेबो पुणी नुआ जुग केबे स्थापन हेबा आमे जानिले। पुणी आमर विधि विधान कौन आमे जानिले जे आमे आदि मध्य अंतर ज्ञान को स्मरण करिबा। बाबा को स्मरण करिबा। बाबा वर्षा को स्मरण करिबा। ये अवश्य मेहनतर कथा किंतु सहयोगी हेबा पाई आमको निश्चय बुद्धि दरकार। बाबा कहिले आज बाबा कहिले आज अंधेरे में है इंसान। आज अंधेरे में है इंसान। चारिआडे अंधकार। कौन अंधकार? सूर्य तो हुंछन्ती चंद्र हुंछन्ती सबु बेले तो दिन राति लागी रहिछि आलोक हेइछि। ताले अंधार कौन? बाबा आज बुझेइले। ये होछि भक्ति मार्गर गायन भक्ति मार्गर गीत। ज्ञान सागर ठारू समस्ते ज्ञान नेत्र पाई थांती। ज्ञान सागर किए? ज्ञान सागर होछन्ती स्वयं परमपिता परमात्मा। से ही ज्ञान नेत्र दे पारिबे।
କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗରେ ଅଜ୍ଞତାର ଆସୁରୀ ନିଦ୍ରାରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସରଳ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ହଠଯୋଗ କରିବା, ଗୁରୁ କରିବା, ଇଏ କଷ୍ଟକର କାମ। ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ସେସବୁକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଗପ ବା ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଆମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇବେ, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ରାଜପଦ ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରମତ ନା ଶ୍ରୀମତ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହେଇପାରିବାନି, କି ରାଜଯୋଗ ଶିଖିପାରିବାନି, କି ରାଜତ୍ୱ ପାଇପାରିବାନି। ଆମେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହନ୍ତି ସଂସାରର ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କାହାରିକି ପବିତ୍ର କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଇଭଳି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା, ସବୁ ଆମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବା ଆତ୍ମା ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ବାବା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି? କେତେ ପୋଖରୀରେ ବି ଡୁବକି ମାରୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗାଧେଇଲେ ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅନେକ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୀର୍ଥ କରୁଥିଲୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ସେଥିରେ ବି କୁହନ୍ତି ସେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ କଟିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ପାପ କେମିତି ଆତ୍ମାର କଟିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପାଣିରେ ତ ଦେହ ଧୋଇ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାପ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ପାଣି ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲରେ ମନେ ପକାଇବା, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ରଖିବା, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା, ନିଜେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା, ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ନ କରିବା ଆମର ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଆମର କେବଳ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେବ, ଆତ୍ମା ସଫା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋମୁଖକୁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୌମୁଖ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଝରଣା ପାଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଗାଈର ମୁହଁ ପରି କରିଦେଇଥିବେ, ତାରି ଭିତରୁ ପାଣି ଆସୁଥିବ, ସେଥିରେ କହିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ ଜଳ। ସେଠିକି ଯାଇକି ବି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ପାଣି କେମିତି ଆମକୁ ସଫା କରିବ ବା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ପବିତ୍ର କରିବ। ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବନା ନେଇ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ଭକ୍ତିର କଥା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଆତ୍ମା କିପରି ପବିତ୍ର ହେବ ଜାଣିଗଲେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପଢ଼ିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦିକୁ ଭୁଲିବା। ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁନି କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ଏତେ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସତ ନୁହେଁ? ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ। ଯିଏ ଏଇଭଳି ଭାବିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀରେ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି,
ତାକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝ, ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ବାବା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯିଏ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ଅଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ, ଏଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଏମିତି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆ ଥାଏ। ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଏସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମହାବିନାଶ ହେବ ବା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ବାବା ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଲଢ଼େଇ ପରେ ହେବ। ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ହୋଇପାରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଡେରି ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିନି, ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ପରି ସବୁ ପବିତ୍ର ରୁହ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କଥା ସ୍ମରଣ କର। ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭାବିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏମିତି ବୁଝିବା, ବୁଝେଇବା। କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଏ କଥା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେବା ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଅଶାନ୍ତ ହେବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଇଏ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଭାରତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏକଥା ବି ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ତୁମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବାବାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଶୁଣିବେନି କି ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶୁଣିବା ବାଦ ବି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଖରାପ କାମ କରେ, ତାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 63 ଜନ୍ମ ହେଲା ବିଷୟ ସାଗରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ। ବାବା ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ସୁଧାରିବେ ବାବା? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଧାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରିବିନି। ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁଛି ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବି? ତେଣୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବ, ପଢ଼େଇବ, ଶୁଣିବ, ଶୁଣେଇବ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକକୁ କହିବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝ, ଶୁଣ। ବାବା ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ବୋଲି ବାବା କହିଲେ।
ସତ କଥା। ଯଦି କୂଅ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କୂଅ ଅଛି, କୂଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଯିଏ ତୃଷାର୍ଥ ସିଏ ଯିବ କୂଅ ପାଖକୁ ନା କୂଅ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ? ସେଇଭଳି କଥା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଯିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାବା କ'ଣ ଆମକୁ ଆସି ସବୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ? ସେଇ କଥା ବାବା କହିଲେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୌକିକ ସଂସାରରେ ଜଣଙ୍କର 5ଟି ପିଲା କି 3ଟି ପିଲା, ସବୁ ପିଲା ଯିଏ ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଚଳିଲା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ସେମିତି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ବାବା ସିଧା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ହେଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପୁରା ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 24 ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିଲେ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଚାନ୍ଦା ମଗାଯାଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସେସବୁ 24 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କରୁଛ। ଯିଏ ଯେମିତି ବୀଜ ବୁଣିବ ତାର ଫଳ ସେ ସେମିତି ଖାଇବ। ତେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବା। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମର୍ପଣ? ତାହାର ଅର୍ଥ ବାବା ଆଜି କହିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣମ୍ କହନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମର୍ପଣମ୍ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଧେ ସମର୍ପଣମ୍ କେହି କହନ୍ତିନି, କି ନାରାୟଣ ସମର୍ପଣମ୍ ବି କେହି କହନ୍ତିନି ସେମାନେ। କାରଣ ନାରାୟଣ ସମର୍ପଣମ୍ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର, ନାରାୟଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଗଲା ନାରାୟଣ। ତାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଠାରୁ ଅଧିକ, ବା ସିଏ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସାହୁକାର ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବା ପୁଅ କି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ତାର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଭଲରେ ରହିବ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ। ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ନହେଲା, ମାନେ ବାବାଙ୍କର ନହେଲା ବା ଜ୍ଞାନ ନ ପାଇଲା, ପବିତ୍ର ନହେଲା, ସିଏ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସିନା ସାହୁକାରର ପୁଅ ହେଇକି ଖୁସିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ପିଣୀ। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସର୍ପିଣୀ ହେଲା? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତ ଦୁଃଶାସନ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ମନେକର ପତ୍ନୀ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପତିମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବିକାର ପାଇଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କି ସର୍ପିଣୀ କହିକି ପୁରୁଷମାନେ ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ହିଁ କାଳନାଗ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଏଇ କଥା ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବା। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି
କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀକୁ ବିକାର ବାବଦରେ, ସେଇଠି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲାସ, ତୁମେ ଖାଲି ମୁକ୍ତ ହେବ କ'ଣ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହିବ, ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ସିନା ବିକାର ରହିଛି, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବ, 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ମଣିଷ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ମଲେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ନର୍କରେ ଥିଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବା ତୁମେ ନର୍କବାସୀ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ଯୁକ୍ତିର ସହ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ବା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଖବର କାଗଜରେ ବି ଆମେ ଛପେଇବା ଯେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଲଢ଼େଇ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ। କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏକ ଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାନ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ରାବଣ, ଇଏ ସବୁ ବହୁତ କଥା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। କଂସ ଜରାସନ୍ଧ ରହିଥିଲେ ଦ୍ୱାପରରେ, ରାବଣ ଥିଲା ତ୍ରେତାରେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଅସୁର ପରି ଚେହେରା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ସିଧା ଆମେ ଖସି ଆସିବା। ବାବା କହିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣେଇବା, ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କରିବା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏମିତି ସତ୍ୟଯୁଗ ରହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କଳିଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ସବୁ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖିଦେବାରୁ ଭାରତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବୋଲି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ କେମିତି ଗୀତା ଲେଖିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାବନରୁ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଲେଖିବେ? ସେଇ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। କେହି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାରାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା। ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ପରମାତ୍ମା ହୀରା, ସିଏ ପୁଣି ରହିବେ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ତ ସିଏ ବିକାରୀ, ତାଙ୍କର ନିରାକାରୀ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ଶରୀର ନେଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶରୀର ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ପତିତ ଦୁନିଆରେ, ପତିତ ଶରୀର, ପତିତ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ହୀରା, ସେ ଡବା, ଯେଉଁ ହୀରାକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ? ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଡବାରେ ରଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇଲେ, ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି ଜଣେଇଲେ। ତାଙ୍କର ପତିତ ଶରୀର, କଳଙ୍କିତ ଆତ୍ମା କିପରି ସୁନା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତାହାହେଲେ ତୁମ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଆସି ଏ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିଣତ କରିବି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପବିତ୍ର ହେଲେ।
ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତୁରନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବି ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯଦି ଆମେ ଅଧୋପତନ ହେବା ବା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଆମର କେବେ ହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। କାହାକୁ କହିବା ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ, ଏକଥା କହିଲେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ଆମେ କାମ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିବା, ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ କି? ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ସକାଳୁ ଉଠି କକ କହେ, ଲୋକ ଉଠନ୍ତି ବା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଶୋଇଥାଏ, ସେଇଭଳି କୁକୁଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ସତ୍ୟ କଥା। ବାବାଙ୍କ ପରି ମାୟା ବି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ମାୟା ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ବାବାଙ୍କ ବିନା ମାୟା ଉପରେ କେହି ବିଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା, ଭାରତର ଜୟ ପରାଜୟର କାହାଣୀ ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ, ଏଥିରେ ଭାରତର ଜୟ ପରାଜୟର କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହୋଇଥିଲା, ଜୁଆ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜଯୋଗ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ା, ଇଏ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ହେବ? ପୁଣି ଗୀତା ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଗୀତା ଗୋଟେ ପଢ଼ା ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଢ଼େଇଲେ ବା ଗୀତା ଶୁଣେଇଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କ'ଣ ଗୀତା ଶୁଣାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା, ସେଥିରେ ଆମେ ଫସିବା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ଶିବ ବାବା, କେଉଁଠି 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କର ଆସନ କେଉଁଠି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସନ କେଉଁଠି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଯେ ସତ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏଇ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ଏକତ୍ର ରହି କିପରି ପବିତ୍ର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୁକ୍ତି ଆମେ କରିବା। କ'ଣ ଯୁକ୍ତି? ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏକଥା ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ଏକାଠି ରହିଲେ ବି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦାଢ଼ିର ଲାଜ ରଖ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ବାବଦରେ ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହିଁ ମାନିବା। ବାବାଙ୍କର କଥା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା। ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କାହା ପାଇଁ? ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ସବୁବେଳେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀ ରହିବେ ନା, କେବଳ ତ ରାଜାରାଣୀ ରହିବେନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦ ରହିବ। ଚାକର ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଏଇଠି କ୍ଲିଅର କରିକି କହିଦେଲେ। ସେଠି ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ହେବେନି, ପରାମର୍ଶଦାତା ଦରକାର ହେବେନି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କଡ଼ା ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କୌଣସି କଥା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ୟା ହିଁ ନାହିଁ,
ସମାଧାନ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜା ବି ସର୍ବସମର୍ଥ। ଏଠାରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେ ଝଗଡ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରେଇବେ। 3000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବନି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜେଲ, କୋର୍ଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ କାହିଁକି? ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତା ସହିତ ପୁଣି ବିନାଶ ବେଳ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିକର୍ମାଜିତି ହେବା, ବିକର୍ମକୁ ଜିତିବା। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜର ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା ବା ବାର୍ତ୍ତାବହ ବୋଲି ଭାବିବା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଆମେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ମନା ଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ମନ୍ମନା ଭବ କ'ଣ? ବାବା କହିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଯେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା, ସିଏ ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆଜି ଧାରଣାରେ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ କୁକୁଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା ବିହୀନ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜପଦ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ। ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ସେ ବଢ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାର ବିଧି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆମର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଚାହେଁ ମୁକ୍ତି ଦେବା, ଚାହେଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ତଥା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବା ଆମକୁ ଦେଲେ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଭାବିବା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସମ୍ପଦ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। ବାବା ତ କେତେ ଶିକ୍ଷା ମହାଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଇଏ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ସେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।